and our chief guest. Please clap your hands, parents. Students, those who are watching the performance are ready to perform on Sorry Sorry song. Dear parents, give them a warm welcome and warm round of applause. ADK President of Mulbagal Taluk. We welcome you, sir. ಶ್ರೀ ಇದ್ರಿಸ್ ಪಾಷಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. With this man, this is our 21st Nobel Extravaganza. So here the achievements, those who are winning the prize. So are you excited to who are the best student award in the school for the year 2024 and 25? Any guesses? Any guesses? No. No. So I'll request Shankarappa sir to present this award. The present award, you should say your name. A warm applause, please. Is totally suspense. Now the name is going to be revealed from Shankarappa sir. The suspense is going to be revealed. Warm applause. The award goes to Arpia Nurai, 8th standard. Wow, congratulations. Congratulations, Arpia. In the school for the year 2024 and 25, this will announced by Hussain sir, Karnataka Rakshana Vedike, Taluk President. So I request to present this award, the best sincere award in the school in the year 24 and 25. The best sincere award is going to be revealed. Ifraz, last name? Ikra Sahib, third standard. Ikra Sahib, Moon prize. Third standard. Third standard. Ikra Sahib, third standard. Ikra Sahib. Okay. Ikra Sahib, third standard. Third standard. I congratulate you, The best student sincere Ikra award. Sahib The from best third sincere grade. award. Sincere award. What a sincere The best award. sincere. Congratulations, Ikra. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಉನ್ನತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಅಮ್ಮನಿಗಿರ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸುಗಳು ಏನೇನು ಕನಸ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕನಸು ಈಡೇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವರು ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಜನನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನೂರಾರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಕೂರ್ಕೊಂಡು, ಅದರ ಜೊತೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅವರ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಂಡಿರುವಂತ ಕನಸು ನೆನಸಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಿಮಗೆ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇದ್ರಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದವರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಈ ಮಗು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೀಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. This award. Next awards goes to Best Sporty Awards in the school for the year 2024 and 25. I request to the Mr. Idris sir to present this award. The Best Sporty Awards in the year school for the 24 and 25 goes to Umesh 10th standard. The claps towards her. Thank you, Idris, for presenting this award. Next awards goes to Best 100% Attendance Award in the school for the year 2024 and 25. This I request for the Muzammil sir to present this award. The Best 100% Attendance Awards goes to Musawwir Pasha from 9th standard. अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम वालिदैन से ये आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर पढ़ने वाले लड़के, यहाँ जितने वालिदैन बैठे हुए हैं, वालिदा बैठे हुए हैं, उनमें से किसी ना किसी का एक लड़का यहाँ पर होगा। आज इस लड़के की बारी है, कल इंशाअल्लाह आपके लड़कों की बारी आएगी। जब तक आप बच्चों को जोश नहीं दिलाओगे, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल नहीं करोगे, तब तक के बच्चे पीछे ही रहेंगे। मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। जोरदार, जहां तक हमारी नजर जाएगी वहां तक तालियों की गूंज का भी जाना जरूरी होगा। इसके साथ साथ इस अवार्ड के हकदार जनाब मुसव्विर, इनकी खिदमत में ये पेश किया जा रहा है, ये कबूल फरमाए और इसी तरह ये तरक्की करें, आला तालीम में अपना नाम कमाए तो ही नवाजिश होगी। It is time for the Parents Award, the Best Parents Award in the school for the year 2024 and 25. The parents, any guesses? Anybody? If you are, just raise your hands. If I. Nobody. Okay. This I request for the presenting award for the Shahjahan sir. The Best Parents Award in school for the year 2024 and 25 goes to Alfia 6th standard and Siddiq 9th standard parents, Miss Shakila and his father Jabbar. If they are team, come to the dais. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मुझे आप तमाम हजरात हर प्रोग्राम में देखते हैं, मुझे पहली बार स्टेज के ऊपर बात करते हुए देख रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2-3 बातों में अपनी बात खत्म करता हूं।
बेस्ट पेरेंट्स अवार्ड फॉर ईयर 2024-25। इसका माना है साल के बेहतरीन पेरेंट्स इसलिए दिया जाता है कि वो अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में मैनेजमेंट्स के साथ बेहतरीन ताउन करते हुए अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछताछ करने के लिए बार बार अपनी स्कूल जो बच्चे पढ़ते हैं वहां पर जाकर जो उनकी जानकारी लेते हैं और उस हिसाब से अपने बच्चों की फ्यूचर के बारे में सोचते हुए बार बार स्कूल में मैनेजमेंट से बात करते हुए उनको ताउन देते हुए जो काम करते हैं, इनके हिसाब से ये बेस्ट पेरेंट्स अवार्ड चुना जाता है। मैं इनको खुशखबरी देता हूं और ये इससे हकदार बने हैं और आगे चलकर जो भी पेरेंट्स हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपका भी ये नंबर आए। इस हिसाब से जो बेस्ट अवार्ड चुना जाता है, इसमें आप तमाम का नाम कोशिश करते हुए आप आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूं मेरी ये बात आपको समझ में आई है। मैं एक और बात करता हूं कि हमारे बच्चे जब भी स्कूलों के लिए पढ़ने जाते हैं तो हमें एक काम जरूर करना है, ये बात आप ध्यान में रखें। हर हफ्ते में 2 मरतबा अपने बच्चों की स्कूल का चक्कर लगाएं, ताकि आपको ये मालूम हो सके कि आपका बच्चा वहां पे पढ़ने जा रहा है और किस हिसाब से किस तरीके से पढ़ रहा है। अगर हफ्ते में 2 मरतबा आप स्कूल का चक्कर लगाएंगे तो आपके बच्चे में ये डर बैठेगा कि हमारे वालिदैन कभी भी स्कूल का चक्कर लगा सकते हैं, आते हैं, इसलिए वो डर के मारे स्कूल में बड़ा अटेंडेंस रहेगा और पढ़ने के लिए आगे बढ़ेगा। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अवार्ड पेश करता हूँ। Presenting this award, Shahjahan sir. Now the chief guest has arrived, so I request for Anika ma'am to welcome the chief guest. ಈಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ Friends in Noble School, I thanks by heart to both of them who has given a precious time to our school program. Thank you very much, both of you. Give a big round of applause. Have a felicitation from our school.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ನಮ್ದು ಶಾಲೆಗಳವ್ರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಈಗ 21ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ನಮ್ದು 30 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು 20 ವರ್ಷ, 21ನೇ ವರ್ಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಆದ್ರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಷ್ಟು 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, 1-2 ದಿನ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ರು. 1 to 8 ಮಾಡಿದ್ರು, 1-2 ದಿನ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಈಗ LKG to 10th. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅವ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ Round of applause. ಶಾಲೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆನೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಈವೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಫುಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಾರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕರಿತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೋಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರಿಲೇಷನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಸಾರಿ. ಮಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇರತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಅದೇ. ಈಗ ಆಸ್ತಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 10 ಎಕರೆ ಇದೆ, 20 ಎಕರೆ ಇದೆ, ನನ್ 100 ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅವರೇ 100 ಎಕರೆ 50 ಎಕರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಶಕ್ತಿ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಶಕ್ತಿ. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಈಗ 90% ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಂತವ್ರ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕತೆ, ಬೇರೆ ತರ ಅವ್ರು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಂತ ಶಾಲೆಗಳು ಈಗ 52 ಶಾಲೆ ಮುಳಬಾಲ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿದೆ. ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 40-45 ಶಾಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತ ಶಾಲೆಗಳೇ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹಣ, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಗೌರವ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡ್ತಿದ್ರಾ? ನಾನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡ್ತಿದ್ನ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಬಲ್ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದಾನೇ 100% ಆದಿಲ್ ಸರ್ ನೋಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಪೋಷಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಾರಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಳ್ಸೋದು, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯವರು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಳ್ಸೋದಾ? ಮಕ್ಕಳಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿತಾ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಪ, ನಿಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಹೆಂಗೆ ಏನು, ಅವರು ಆಸೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ಯಾಬ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಭಾರತ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ.
ಆದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಬರತ್ತಾ ಕೆಟ್ಟದ್ ಬರತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇನು ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ನೋಡೋಣ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವೇನು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲು, ಟ್ಯಾಬು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವೇನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅಡ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನೀವೇನೋ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೀವೇನೋ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಗು 1 hour 2 hour ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಗು ಎಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಗು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಭಾರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ನೀವ್ ಭಯ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಗು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೇರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನೇನೋ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಈ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ರಿ, ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡಕ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ ಗಮನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ. ಮಗುಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ, ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಇದ್ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂತೀವಿ, ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ಗೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋ. ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ್ದು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಕಲಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಸನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಹಾಸನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನೋಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವೆಗಾನ್ಸಾ ಏನು ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಏನಂದರೆ, ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಅದೇ ಸರ್ ತುಂಬ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಸಹಕಾರ, ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿರೋ ಥರ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಾದ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕೃತ, ಅವರ ಒಂದು
ಭರವಸೆ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಶ್ರಮನ ನೀವು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 100 ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ನೋಬಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ತುಂಬ ಪ್ರೌಡಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸಿಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಶಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಬೇಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್. ನನ್ನಿಂದ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಳಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆದಿಲ್ ಸರ್, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್. I am very proud and I am very honored today. I am sharing the stage with you, and I will be there always with you, and I will be there with you. Thank you man. ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪೋಷಕರೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸು, ಅವರಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆ ಗೈಡೆನ್ಸು ಇರಬೇಕಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಆದಿಲ್ ಸರ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ಸತಿ ನಾನು ಸಿನ್ಸ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳದಾಗಲಿ ಒಂದು 20 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟಚ್ಚಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಡೆಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಮಧು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಏನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು RT ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅವರು ಆದಿಲ್ ಪಾಷಾ ಅವ್ರನ್ನ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಓದುವಂತ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟು ನೀವು ಗೆದ್ದಂಗೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಯಾರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಈ ಎರಡನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಮಕ್ಕಳು ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಿನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇಡ್ರಿ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವಯಸ್ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿದ್ರ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷಗಳಂತೂ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ವಿದಿನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಒಂದು 2-3 years ಅಲ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊಟ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.